आसंतु आम माने भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। भिडियोटी को लाइक एवं शेयर करंतु, सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। आसंतु आम्भे माने सीधा टॉपिक ऊपर को जीवा। मु आपण मानंकु आज 12 मासरे 13 पर्व विषय रे आलोचना करिबा। कौन कौन मास आउ कौन कौन पर्व रही आउ केहू केहू माने एही पर्व पालन करुछंती आउ केहू केहू ईश्वर माने धन्यवाद पाते। सृष्टिकर्ता ईश्वर तो जणे आउ काहेकि अनेक ईश्वर माने धन्यवाद पाते, सही विषय आम्भे माने आलोचना करिबा। बैशाख मास यह एक एप्रिल एवं मे मास को नहीं बैशाख मास बोली कहा जाए। एही मासरे तीनिटी यात्रा बा पर्व रही जहाँकि आम माने देखा पाउछु। पणा संक्रांति जहाँकि दंड यात्रा उपरे नहीं दंड नाच सरिला परे पणा संक्रांति करिथांती। पुणी अक्षय तृतीया आउ पुणी चंदन यात्रा। यही बैशाख मासरे तीनिटी पर्व देखंतु। तीनिटी पर्व रे मध्य अलगा अलगा प्रभु माने पूजा पाइबे। आउ पुनर्बार आम माने देखिबा ज्येष्ठ मास जहाँकि मे मास एवं जून मध्य रे चली थाए। एथिरे मध्य चारिटी आम माने पर्व गुड़ा को देखुछु। कौन कौन देखंतु, सावित्री व्रत, शीतल षष्ठी, देवस्नान पूर्णिमा आउ एक रज पर्व। यही पर्व मध्य आमर हिंदू परंपरा रीतिनीति भाई माने पूजा करी आसी थांती। एहार पूजा पाउथिबा प्रभु माने मध्य अलगा अलगा। परे परे आषाढ़ मास मध्य पळे आसी थाए। यह हेउछि जून एवं जुलाई मध्यरे जहाँ चली थाए सही पर्व पर्वाणी मध्यरे आम माने देखिबा पाउछु रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा, पुणी चित्त लगी अमावास्या बोली मध्य अछि। एहाको मध्य भाई माने पालन करिथांते। पुनर्बार श्रावण मास जुलाई अगस्त को धरिकी मध्यवर्ती को श्रावण मास कहा जाए। एही श्रावण मासरे मध्य राखी पूर्णिमा देखंतु। पुनर्बार देखिबा भाद्रव मास। यह एक अगस्त एवं सेप्टेम्बर मास को नहीं हेई थाए। एथि मध्य माने देखुचु तीनिटी पर्व गणेश पूजा, खुदुरुकुणी, पुणी जन्माष्टमी। एई तीनिटी पूजा मध्य आमर परंपरा हिंदू भाई माने पालन करि आसी थांती। पुनर्बार देखिबा आश्विनी मास जहाँकि सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर मास मध्यवर्ती रे चली थाए। एथिरे मध्य दुईटी पर्व देखंतु पूजा, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा। माने देखंतु दुईटी प्रभु माने एठी मध्य पूजा पांती। एही प्रकार मध्य आमर हिंदू परंपरा भाई माने पूजा करि आसुछंती। देखंतु पुनर्बार कार्तिक मास। एही कार्तिक मास जहाँकि अक्टोबर एवं नवेम्बर मास को नहीं मध्यवर्ती कहा जाए। एठी मध्य दुईटी पर्व देखंतु दीपावली जहाँकि दीपावली करंती बाण फुटांती ताहा। आ पुनर्बार देखंतु तले अँला नवमी माने कार्तिक मास रे दुईटी। पुनर्बार देखंतु मार्गशीर मास जहाँकि नवेम्बर डिसेम्बर मास मध्य बुझाए। तहिरे मध्य दुईटी प्रथमाष्टमी पुणी आहरी माणबसा। यह मध्य दुईटी
ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଭାଇମାନେ ପାଳନ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ପୌଷ ମାସ, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହୁଏ ତାହାକୁ ପୌଷ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା, ବାଟ ଓଷା, ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ପାଳନ କରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ମାଘ ମାସ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଚାଲିଥାଏ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଖୁଛୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇଟି ପର୍ବ, ଯାହାକି ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ପୁଣି ଦୋଳ ପର୍ବ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ପର୍ବକୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁମାନେ, ପୂଜା ପାଇବା ପ୍ରଭୁମାନେ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବା ଚୈତ୍ର ମାସ, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ର ମାସ କୁହାଯାଏ। ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମ ନବମୀ, ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ 12 ମାସରେ 13ଟି ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କ ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ଦିନ, ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସକୁ ଧରି ଯାହାକି ଚାଲିଥାଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ବୋଲି ଆମମାନେ ଶୁଣିଛୁ। ସେଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଆଉ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ, ମାନେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ରବିବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ, ମାନେ ବିଜୟ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପର୍ବ ତାହା ଏଇ 2-3ଟି। ତା ବାଦ ପ୍ରତି ରବିବାର ଯୀଶୁ ଯାହାକି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ରବିବାର ଦିନ ହେଇଥିବାରୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଏକ ଈଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଷୟ କଢ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜିହୁଷୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 110 ବର୍ଷ ପୂରନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟମାନ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ,
ସେମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଲେ। ଜିହୋଶୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟାନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନେ ଅନେକ ପାପ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ୍ଠକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାନ୍ଦ ହେବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟକ ସଦୃଶ ରହିବେ। ମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ କି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଟିକେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲେ ସେମାନେ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ହୁଙ୍ଗେ ସେହିପରି ଗେଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ଏମିତି କରିଛୁ, ଭୁଲ କରିଛୁ, ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ନଦେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦ ସଦୃଶ ସମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତ ଆମମାନଙ୍କ ଫାନ୍ଦ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖାଗଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁ ଏହି ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଣ୍ଠକ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହୋଇ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ଗେଞ୍ଜିଲା ଭଳିଆ ଗେଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ, ଛେଳି ଦେ, ମେଣ୍ଢା ଦେ, କୁକୁଡ଼ା ଦେ, ନହେଲେ ତୋତେ ଖାଇବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାନ୍ଦ ସଦୃଶ ଦଉଡ଼ିର ଫାଶ ପକାଇକି ଜଗିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।